اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر۔ سوال یہ کیا گیا کہ کیا غسل کی جگہ صرف وضو کر لینا کافی ہے، اور کیا استمنا بالید کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے؟ غسل کا طریقہ کیا ہے، اور کیا کسی کا سطر دیکھنے سے انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے؟ غسل سے مراد کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس تمام تر عمل کے بارے میں بتایا جائے گا۔ غسل کے احکام و مسائل کے بارے میں روشنی ڈالی جائے گی، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ سب سے پہلے تو غسل کے فرائض کی بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، کس طرح کلی کرنا کہ سارے منہ میں پانی پہنچ جائے، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ نمبر 3، بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے متعلق بعض علماء کی رائے ہے کہ یہ وضو کی طرح غسل میں بھی سنت ہیں۔ اگر فقہاء و علماء کی بڑی جماعت مثلاً امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل کی رائے ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا غسل میں ضروری ہے اور اس کے بغیر غسل ہی نہیں ہوگا۔ ہندو پاک کے جمہور علماء کی بھی یہی رائے ہے۔ سعودی عرب کے مشہور و معروف عالم دین شیخ محمد بن صالح نے یہی کہا ہے کہ جن علماء نے ان دونوں اعمال کو سنت قرار دیا ہے، ان کے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص واجب غسل میں دونوں اعمال چھوڑ کر غسل کر کے نمازیں ادا کرے تو یہ نمازوں کا اعادہ ضروری نہیں ہے، جبکہ علماء احناف کی رائے میں نمازوں کا اعادہ ضروری ہوگا۔ اگر کسی شخص کو غسل سے فراغت کے بعد یاد آیا کہ کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا ہے تو غسل کے بعد بھی جو عمل رہ گیا ہے اس کو پورا کر لے، دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری جانب اگر کسی شخص کو غسل سے فراغت کے بعد یاد آیا کہ کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا ہے تو غسل کے بعد بھی جو عمل رہ گیا ہے اس کو پورا کر لیا جائے، دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلی اور ناک میں پانی ڈالے بغیر قرآن و حدیث کی روشنی میں جمہور علماء کی رائے ہے کہ غسل صحیح نہیں ہوگا۔ اگر باتھ روم میں غسل کر رہے ہیں تو جہاں کوئی دیکھ نہ سکے تو ننگے ہو کر غسل کرنا جائز ہے، چاہے کھڑے ہو کر غسل کریں یا بیٹھ کر، لیکن بیٹھ کر غسل کرنا بہتر ہے کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہے۔ اگر ناخن پالش لگی ہوئی ہے تو وضو اور غسل میں اس کو ہٹا کر وضو اور غسل کرنا واجب ہے۔ اگر اس کو ہٹائے بغیر کوئی عورت وضو یا غسل کرے گی تو اس کا وضو یا غسل صحیح نہیں ہوگا، لیکن اگر بالوں یا جسم پر مہندی لگی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ وضو اور غسل صحیح ہے، کیونکہ مہندی جسم میں پیوست ہو جاتی ہے، جبکہ ناخن پالش ناخن کے اوپر رہتی ہے اور اس کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے، اور یہ پانی کو اندر تک پہنچنے سے مانع بنتی ہے۔ غسل میں پانی کا بے جا اسراف نہ کریں، ضرورت کے مطابق ہی پانی کا استعمال کریں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کی بہت کم مقدار سے غسل کر لیا کرتے تھے۔ عورت کے حیض یا نفاس سے پاک ہونے کے بعد غسل سے فراغت کے بعد ہی صحبت کی جا سکتی ہے۔ غسل کرنے والے کو چاہیے کہ وہ پہلے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر بدن پر جو ناپاکی لگی ہوئی ہے اس کو صاف کرے اور استنجا بھی کر لے، پھر مسنون طریقے پر وضو کرے۔ وضو سے فراغت کے بعد پہلے سر پر پانی ڈالے، پھر دائیں کندھے پر اور پھر بائیں کندھے پر پانی بہائے اور بدن کو ہاتھ سے ملے۔ یہ عمل 3 بار کر لے تاکہ یقین ہو جائے کہ پانی بدن کے ہر حصے پر پہنچ گیا ہے۔ اگر آپ شاور سے نہا رہے ہیں تب بھی اس کا اہتمام کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ کوئی حرج نہیں۔ اگر نہانے کا پانی غسل کی جگہ پر جمع ہو رہا ہے تو وضو کے ساتھ پیروں کو نہ دھوئیں، بلکہ غسل سے فراغت کے بعد اس جگہ سے علیحدہ ہو کر دھوئیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غسل کب واجب ہوتا ہے؟ خروج منی یعنی منی کا شہوت کے ساتھ جسم سے باہر نکلنا، خاص سوتے میں ہو یا جاگتے میں۔ جمع کے بعد یعنی مرد و عورت نے صحبت کی جس سے مرد کی شرمگاہ کا اوپری حصہ عورت کی شرمگاہ میں چلا گیا، خواہ منی نکلے یا نہ نکلے۔ اس میں یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرنے میں صرف چند قطرے یا رطوبت کے یعنی مزی نکل جائے تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ عورت کا حیض یا نفاس سے پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ صرف جماعت سے غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ منی نکلے یا نہ نکلے۔ ان دنوں بعض حضرات نے غسل کے واجب ہونے کے دوسرے سبب کے سلسلے میں جمہور علماء کے فیصلے کے خلاف عام لوگوں کے سامنے کچھ شک و شبہات پیدا کر دیے ہیں۔ ان حضرات کا موقف ہے کہ صرف صحبت کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ غسل کے واجب ہونے کے لیے منی کا نکلنا بھی ضروری ہے۔ مسئلے کی اہمیت اور نزاکت کے پیش نظر اس موضوع پر میں دلائل کے ساتھ قدرے تفصیلی روشنی ڈالنا ضروری سمجھتا ہوں، اور یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اس موضوع پر
बात करने की ज़रूरत क्या है। लेकिन जान लीजिए, पाक होने और पाक रहने के अमल के बारे में आप लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है। बसूरत दीगर, अगर कोई शख्स सही तरह से गुस्ल ही नहीं कर सकेगा, सही तरह से पाकी हासिल नहीं कर सकेगा, तो उसके तमाम तर आमाल जो हैं वो उस तरह से कबूल नहीं होंगे। हमारे यहाँ अमूमी तौर पर यह बात समझी जाती है कि ये फ़लाँ शख्स है, ये क्यों गुस्ल के अहकामात के बारे में बात कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ मौलाना हजरात को बात करनी चाहिए इस बारे में और बयान करना चाहिए, लेकिन हर आम और हर ख़ास शख्स को बात करना चाहिए और अपने बच्चों, अपने दोस्तों, अपने साथियों, अपने अहबाब को इस अमल के बारे में बताना चाहिए। खैरुल कुरून से आज तक जमहूर मुहद्दिसीन और फुक़हा और उलमा की राय है कि अगर मर्द और औरत ने इस तरह सोहबत की कि मर्द की शर्मगाह का ऊपरी हिस्सा औरत की शर्मगाह में चला गया तो गुस्ल वाजिब हो जाएगा, खा मनी निकले या ना निकले। 80 हिजरी में पैदा हुए मशहूर फ़क़ीह व मुहद्दिस हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, उलमाए अहनाफ और हिंदू पाक का जमहूर उलमा का भी यही मौक़िफ़ है। सऊदी अरब के बेशतर उलमा की भी यही राय है। इब्तिदाए इस्लाम में इस मसले में कुछ इख्तिलाफ रहा है, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अहद खिलाफत में अज़वाज मुत्तहरात से रुजू करने के बाद सहाबा कराम का इस पर इजमा हो गया कि महज जमा से गुस्ल वाजिब हो जाता है, खा मनी निकले या ना निकले। जैसा कि अकायद की सबसे मशहूर किताब तहरीर करने वाले 239 हिजरी में मिस्र में पैदा होने वाले हनफी आलिम इमाम तहावी ने दलाइल के साथ तहरीर किया है। जमहूर उलमा के दलाइल की अगर बात की जाए तो मुतअद्दिद दलाइल हैं। इख्तिसार के मद्देनजर सिर्फ 3 अहादीस जिक्र की जा रही हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मर्द औरत के 4 जानों में बैठ गया और उसके साथ कोशिश की तो गुस्ल वाजिब हो गया। ये सही मुस्लिम में बाब बयानुल गुस्ल की इस हदीस में ये अल्फाज भी वजाहत के साथ मौजूद हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खा मनी निकले या ना निकले, यानी सिर्फ जमा करने से गुस्ल वाजिब है, खा ये ऐसा अमल मुकम्मल हो या ना हो। ये इमाम बुखारी ने इस हदीस को जिक्र करने के बाद तहरीर किया है कि मज़कूरा बाला हदीस इस बाब की तमाम अहादीस में उम्दा और बेहतर है, और हमने दूसरी अहादीस से फुक़हा के इख्तिलाफ के पेश नज़र जिक्र की हैं, और एहतियात इसी में है कि जमा की सूरत में मनी के न निकलने पर भी गुस्ल किया जाए। गरज ये कि इमाम बुखारी ने भी इसी राय को तरजीह दी है कि सोबत में मनी न निकलने पर भी गुस्ल किया जाए। सही मुस्लिम में वारिद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल इल्लम यंजिल का ताल्लुक भी यहाँ पर बयान किया गया है और उसकी तशरीह भी बयान की गई थी। उससे मसला बिल्कुल वाज़े हो जाता है कि जमा में मनी न निकलने पर भी गुस्ल वाजिब होता है। दोनों की शर्मगाह के सिर्फ मिलने पर गुस्ल वाजिब नहीं होगा, बल्कि मर्द की शर्मगाह के ऊपरी हिस्से का औरत की शर्मगाह में दाखिल होना ज़रूरी है, जैसा कि मुहद्दिसीन और फुक़हा उलमा ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीगर अक़वाल की रोशनी में इस हदीस के ज़िमन में तहरीर किया है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि अगर 2 शर्मगाहें आपस में मिल जाएं तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। ये तिरमिज़ी में मौजूद है, अब्वाब तहारा में। यह हदीस तिरमिज़ी के अलावा मुतअद्दिद कुतुब हदीस में भी मौजूद है। इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को जिक्र करने के बाद तहरीर फरमाया है कि सहाबा कराम जिनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा शामिल हैं, उनका यही कौल है। फ़ुक़हा व ताबईन और उनके बाद उलमा हज़रत सुफ़यान सौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, हज़रत अहमद और हज़रत इसहाक़ रहमतुल्लाह तआला अलैह का कौल है कि जब 2 शर्मगाहें आपस में मिल जाएं तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब 2 शर्मगाहें आपस में मिल जाएं और हुश्फा छुप जाए तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। ये मसनद अहमद की हदीस है जिसे मुकम्मल तौर पर बयान किया गया है। नेज़ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से जब सवाल किया गया तो उन्होंने यही फरमाया कि मर्द औरत की शर्मगाह के मिलने से गुस्ल वाजिब हो जाता है। इब्तिदाए इस्लाम में गुस्ल उसी वक्त फ़र्ज़ होता था जब मनी निकले। ये रुखसत के तौर पर था, फिर उससे मना कर दिया गया, यानी ये हुक्म मनसूख हो गया। इमाम तिरमिज़ी तहरीर करते हैं कि यह हदीस हुस्न सही है और गुस्ल के वाजिब होने के लिए इब्तिदाए इस्लाम में मनी का निकलना ज़रूरी था। खुलासा बहस की अगर बात की जाए तो खुलफाए राशिदीन, कातिब वही, हज़रत उबई इब्न काब, हज़रत आयशा, दीगर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, मुहद्दिसीन व फुक़हा उलमा के अक़वाल की रोशनी में ज़िक्र किया गया है कि ये तमाम तर चीज़ें जिस तरह भी तरतीब दे दी जाएँ, इन तमाम तर अक़वाल की रोशनी में ज़िक्र सामने आता है कि इब्तिदाई इस्लाम में मनी के निकले बगैर महज जमा से गुस्ल वाजिब न था, मगर वो हुक्म मनसूख हो गया और बाद में सिर्फ जमा से भी गुस्ल वाजिब हुआ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अहद खिलाफत में जब ये मसला उठा तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जलीलुल क़द्र सहाबा को मशवरे के लिए तलब किया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मशवरा दिया कि अज़वाज मुत्तहरात यानी उम्महातुल मोमिनीन से इस मसले में रुजू किया जाए। चुनांचे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रुजू किया गया तो उन्होंने फरमाया कि जब
خطان سے تجاوز کر جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی تصدیق کی کہ غسل کے لیے صرف مرد کی شرمگاہ کا عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونا کافی ہے، منی نکلنا ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ اسی کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اس کے خلاف میں نے کسی سے کچھ سنا تو اسے لوگوں کے لیے عبرت بنا دوں گا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ طہارت و پاکیزگی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا طہور شطر الایمان۔ اللہ تعالی ہم سب کا ہم ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔